जय कुंज बिहारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय राधा
ज्ञानतिमिरान्धस्य ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाघया ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टम् श्रीचैतन्यमनोभीष्टम् स्थापितं येन भूतले स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यम् स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो वन्देऽहं पद्यं श्रीयुतपदकमलं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च റബ്ബർ ബാൻഡ് श्रीरूपं साग्रजातं മുടിയിലുള്ള ബാൻഡ് सगगणा रघुनाथानिधं सजीवं साद्वैतं सावधूतं സാദ്വൈതം സാവധൂതം परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सगगणा ललिता श्रीविशाखानिधांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगल्पदे गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी नमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च सिन्धुभ्य एव च विधानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः वैष्णवेभ्यो ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये अष्टप्रायेषु भद्रेषु अष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठही भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजमालिने
नमः पंकजनेत्राय नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रये नमस्ते पंकजाग्रये नमः ओं विष्णुपादाय नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे पाश्चात्य देशकारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് നമ്മുടെ സത്സംഗത്തിൽ ഹരേ കൃഷ്ണ സത്സംഗം എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള മുഴുവൻ നമ്മുടെ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജിമാരെയും പ്രഭുക്കന്മാരെയും ഈ സത്സംഗത്തിലേക്ക് വളരെ ഹാർദമായിട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഈശോപനിഷത്തിനെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ ആ ഈശോപനിഷത്തിൽ 12ാമത്തെ അധ്യായമാണ് നമ്മളിവിടെ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ആ 12ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ശ്ലോകം നമ്മളൊന്ന് വായിക്കാം. എല്ലാവരും ആ ശ്ലോകം ഏറ്റു പറയുക. മന്ത്രം 12 അന്തം തമാ പ്രവിശന്തി അന്തം തമാ പ്രവിശന്തി അന്തം തമാ പ്രവിശന്തി അസംഭൂതിം ഉപാസതേ അസംഭൂതിം ഉപാസതേ തഥോ ഭൂയാ ഇവാത്തെ തമോ തത്തോ ഭൂയാ ഇവാത്തെ തമോ യാ ഓ സംഭൂത്യാം തമാ ഏതാണ് 12 അല്ലേ? മന്ത്രം 12 അന്തം തമാ പ്രവിശ്യന്തി അന്തം തമാ പ്രവിശ്യന്തി യേ സംബുധിം ഉപാസതേ സംഭൂതിം ഉപാസതേ തദോ ഭൂയ ഇവ തേ തമോ തദോ ഭൂയ ഇവ തേ തമോ യ ഉ സംഭൂത്യാം രഥഃ. സംഭൂത്യാം രഥഃ. ശ്ലോകം വായിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്കൊക്കെ ബുക്ക് ഉണ്ട് ഇവിടെ.
अन्धं तमो प्रविशन्ति अन्धं तमो प्रविशन्ति ये सम्बुधिम् उपासते ये सम्बुधिम् उपासते ततो भूय इव ते तमो तमो भूया इव ते तमो य सम्भूत्यां रथः यौ सम्भूत्यां रथः अन्धं तमा प्रविशन्ति अन्धं तमा प्रविशन्ति सम्बोधिम् उपासते ये सम्बुधिम् उपासते ततो भूया इव ते तमो ततो भूया इव ते तमो यावो सम्भात्यं धता यौ सम्भूत्यां रथः अन्धं तमा प्रविशन्ति अन्धं तमा प्रविशन्ति ये सम्बोधिम् उपासते ये सम्बुधिम् उपासते ततो भूया इव ते तमो ततो भूया इव ते तमो या उ सम्भूत्यां यदा यौ सम्भूत्यां रथः अन्धं तम प्रविशन्ति अन्धं तमा प्रविशन्ति ये सम्बोधिम् उपासते ये सम्बुधिम् उपासते ततो भूया इव ते तमो ततो भूया इव ते तमो या उ सम्भूत्यां दश यौ सम्भूत्यां रथः अन्धतमो प्रविशन्ति अन्धं तमो प्रविशन्ति अन्धं तमा प्रविशन्ति सम्बोधिम् उपासते ये सम्बुधिम् उपासते ततो भूया इव ते तमो ततो भूया इव ते तमो या उ सम्भूत्यां यदा यौ सम्भूत्यां रथः अन्धं तमा प्रविशन्ति ये सम्बुधिम् उपासते ततो भूया इव ते तमो यौ सम्भूत्यां रथः रथः ആർക്കും വായിക്കണമെങ്കിൽ വായിച്ചു വായിക്കണില്ലേ ഷീന മാതാജി ശ്രീരമത് വായിക്കണില്ലേ വായിക്കാം अन्धं तमं प्रविशन्ति अन्धं तम प्रविशन्ति ये सम्बुधिम् उपासते ये सम्बुधिम् उपासते ततो भूय इव ते तमो ततो भूया इव ते तमो य उ सम्भूत्यां रथः यौ सम्भूत्यां रथः കഴിഞ്ഞത് ഇത് നമ്മൾ അതിന്റെ അർത്ഥം വായിക്കാം. ഈ 10 മിനിറ്റ് അതല്ല വായിച്ചു ഇത് ഫാസ്റ്റാണ് അന്തം അജ്ഞത 12 വരെയുണ്ട് തമ ഇരുട്ട് 12:45 പ്രവിശന്തി പ്രാപിക്കുന്നു യേ യാതൊരുവൻ അസംഭൂതിം അതിദൈവങ്ങൾ ഉപാസതേ ഉപാസിക്കുന്നതോ തഥാ ഉപരിയായ ഭൂയ കൂടുതൽ ഇവ എന്നതുപോലെ തേ അവർ തമ ഇരുട്ടിൽ ഏ യാതൊരുവൻ ഓ കൂടെ സംഭൂജ്യം നിരപേക്ഷത്തിൽ യഥ ഏർപ്പെടുന്നു. ഇതിന്റെ വിവർത്തനം ഞങ്ങൾ ഏറ്റു പറയാം പറയുമ്പോ ഏറ്റു പറയാം. ദേവന്മാരെ ഉപാസിക്കുന്നവൻ അജ്ഞതയുടെ ഇരുളടഞ്ഞ മേഖലകളിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. നിരാകാര നിരപേക്ഷതയെ ആരാധിക്കുന്നവൻ അതിലും കനത്ത കൂരിരുട്ടിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ പറഞ്ഞിട്ടാണ് തരിക പോരെ. അപ്പൊ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ദേവന്മാരെ ഉപാസിക്കുന്നവൻ. നമ്മളിതിലിരിക്കുന്നവര് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാജിമാരും നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മുടെ പ്രഭുക്കന്മാരും അവരുടെ ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ അറിവ് വെച്ച് വരുന്ന പിച്ചു വെച്ച് നടന്നു വരുന്ന കാലങ്ങളിൽ അവരുടെ കാരണവന്മാർ അല്ലെ, നമ്മുടെ മുതൂത്തച്ഛന്മാർ, ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അവർക്ക് ലഭ്യമായ അറിവിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ അവർ ദേവന്മാരെ
ആരാധിച്ചിരുന്നു, ദേവന്മാരെ പൂജിച്ചിരുന്നു. അപ്പോ ആ ദേവന്മാര് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ദ്രൻ, വരുണൻ, ചന്ദ്രൻ, സൂര്യൻ, അങ്ങനെ തുടങ്ങി 33 ദേവി ദേവന്മാരുടെ പട്ടിക തന്നെയുണ്ട് അല്ലേ? 33 ദേവി ദേവന്മാർ. ആ 33 ദേവി ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കാനും പ്രാർത്ഥിക്കാനും ഉപാസിക്കാനുമുള്ള സർവതന്ത്ര സ്വാതന്ത്ര്യം ആർക്കുണ്ടായിരുന്നു? അതിപുരാതന കാലഘട്ടത്തിലുള്ള നമ്മുടെ മുത്തശ്ശന്മാർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു. അവര് കൈമാറി വന്ന ആ ദേവത ആരാധനാ സമ്പ്രദായം പതുക്കെ യുഗങ്ങൾ മാറി വരുന്നതോടുകൂടി ആളുകളിൽ കലിയുഗത്തിന്റെ പ്രസരം തള്ളിക്കയറി വന്നതോടുകൂടിയും ആളുകളിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെയും സമൂലമായ സമൂഹത്തിലുള്ള മാറ്റത്തിന്റെയും ഭാഗമായി ആധ്യാത്മിക ദേവി ദേവന്മാരുടെ ആരാധനയിൽ നിന്നും പതുക്കെ ആളുകളെല്ലാം വഴിമാറി ഗതി മാറി സഞ്ചരിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഉദാഹരണം, ഇപ്പോ വളരെ കീഴാള സമൂഹത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ ഇന്ന് ആരാധിക്കുന്ന ദൈവങ്ങളാണ്, അവരുടെ സങ്കല്പത്തിൽ ദൈവങ്ങളാണ് കുട്ടിച്ചാത്തൻ, കരിങ്കുട്ടി, വീരഭദ്രൻ, കോമളിച്ചിയമ്മ, അങ്ങനെ തുടങ്ങി. ഭയം പാടില്ല മാതാജി. രാധാമാതാജി. അപ്പൊ 4 ഇതിൽ നിന്ന് ആളുകൾ പെട്ടെന്ന് മാതാജി ഭയന്നു ഇല്ലേ? അത് എല്ലാവരും ഭയക്കും, ഞാനടക്കം ഭയം. ആ ഭയത്തിൽ നിന്നും ആള് ഭക്തിയിലേക്ക് വരും ഇല്ലേ? ഒരു ഭയം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ ഭയം തീർക്കാൻ വേണ്ടി ഭഗവാനെ കൂട്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഭക്തിയിലേക്ക് വരും അല്ലേ? അപ്പോ ദേവീ ദേവന്മാരുടെ, ഞാനത് വീണപ്പോൾ ഭയം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ കേട്ട, ദേവീ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്ന സമ്പ്രദായം ഭരണഘടന വിരുദ്ധമല്ല, ആണോ? അങ്ങനെ ആരാധിക്കുന്ന അവരൊക്കെ ആ സമ്പ്രദായം പുലർത്തിപ്പോരുന്നു. പക്ഷേ ഇവിടെ പറയുന്നത് അവര് അജ്ഞതയുടെ ഇരുളടഞ്ഞ മേഖലകളിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. കാരണം എന്താണ്? ദേവീ ദേവന്മാരെ 33 ദേവീ ദേവന്മാരെ പരിപാലിച്ച് അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ചുമതലകൾ ഏർപ്പാട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ്? ചന്ദ്രനും വരുണനും ഇന്ദ്രനും തുടങ്ങിയുള്ള 33 ദേവീ ദേവന്മാർക്കുള്ള പ്രവർത്തന സ്വാതന്ത്ര്യവും ചുമതലയും നിർവഹിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം കർത്തവ്യം കൊടുക്കുന്ന ഒരു ആളുണ്ട്, യജമാനൻ. അതാരാണ്? അപ്പൊ കൃഷ്ണനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. ഈ ബോധത്തിലേക്ക് പതുക്കെ പടിപടിയായിട്ട് LKG, UKG, നഴ്സറി, 1ാം ക്ലാസ്, 2ാം ക്ലാസ്, അങ്ങനെ പടിപടിയായിട്ട് കയറി എവിടെ എത്തും? പരമോന്നത ഭക്തിയായിട്ടുള്ള രാധാകൃഷ്ണന്മാരുടെ പ്രേമഭക്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തണം. മറ്റതൊക്കെ എന്താണ്? ഇരുളടഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെന്ന് എത്തിക്കും എന്നാണ് ഈശോപനിഷത്ത് പറയുന്നത്. മറ്റൊന്ന് പറയുന്നത് നിരാകാരവാദികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കെല്ലാം കണ്ണും മൂക്കും കാതും ചെവി എല്ലാം നമുക്കുണ്ട്, മനുഷ്യൻ ഇല്ലേ? ഈ മനുഷ്യന് നൽകിയതാരാ? ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാന് കണ്ണും മൂക്കും ചെവിയും നാക്കും കയ്യും കാലൊക്കെ ഇല്ലേ? ഉണ്ട്. പക്ഷെ നിരാകാരവാദികൾ പറയുന്നത് എന്താ? നിരാകാരവാദികൾ പറയുന്നു ഈശ്വരൻ എന്ന് പറയുന്ന പരമസത്യത്തിന് ആകാര രൂപമില്ല. ആ പറയുന്ന സിദ്ധാന്തം മുറുകെ പിടിക്കുന്ന ആളുകൾ എന്തുണ്ടാവും? കൂടുതൽ ഇരുളടഞ്ഞ ഭാഗത്തേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഈശോപനിഷത്ത് പറയുന്നത്. അതിന് ഉദാഹരണം ഇവിടെ ഭക്തിയിൽ ഇസ്കോൺ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രസ്ഥാനം പറയുന്നത് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ദേവീ ദേവന്മാരെ പൂജിക്കാം,
30 കോടി ദേവീദേവന്മാരെ പൂജിക്കാം, ആരാധിക്കാം. അതിനുള്ള സർവതന്ത്ര സ്വാതന്ത്ര്യം ഓരോ ജീവാത്മാവിനുമുണ്ട്. പക്ഷേ എന്താണ് പക്ഷേ? നിങ്ങൾ ഇരുളടഞ്ഞ ഗുഹയിലേക്ക്, കൂരിരുട്ടിലേക്ക് തള്ളപ്പെടും. എന്തുകൊണ്ട്? കാരണം നമ്മുടെ എല്ലാം ഉള്ളിൽ അന്തർലീനമായി കിടക്കുന്ന, ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ അന്തർലീനമായി കിടക്കുന്ന കൃഷ്ണ ഭക്തി എല്ലാവരിലും ഉണ്ട്. ആ കൃഷ്ണ ഭക്തി സടകുടഞ്ഞെണീക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ടച്ചിങ് ആണ് ഈ സത്സംഗം. അല്ലേ? എല്ലാവരിലും ഭക്തിയുണ്ട്. കൃഷ്ണ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാനും സ്നേഹിക്കാനും ഇഷ്ടപ്പെടാനുള്ളതുണ്ട്. പക്ഷെ അത് നമുക്കിങ്ങനെ മൂടിക്കെടുക്കാം. ചെളി നിറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ചില ചതപ്പ് നിലകളില്ലേ, ആ ചതപ്പ് നിലകളെ കൊണ്ട് മൂടിയിട്ടിരിക്കും നമ്മുടെ മനസ്സിനെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ചെയ്യുന്ന ദേവീ ദേവന്മാരുടെ ആരാധനാ സമ്പ്രദായ നിഷ്ഠകളെ, ഉപാസനകളെ വലുതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും. കാരണം എന്താ? നമ്മുടെ അറിവ് കിണറ്റിലെ തവളയുടെ അറിവ് മാത്രം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കത് വലുതായിട്ട് കാണുന്നത്. കിണറിന് അപ്പുറത്ത് സമുദ്രമുണ്ട്, അറബിക്കടലുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്ന ആ തവളയൊക്കെ പിന്നീട് പുറം ലോകം കാണുമ്പോഴാണ് ഇതിനേക്കാൾ സുന്ദരമായ, സുരഭിലമായ, പ്രശാന്ത സുന്ദരമായ, ആനന്ദം നിറഞ്ഞ ഒരു ലോകമുണ്ട്. ആ ലോകത്തിന്റെ പേരാണ് ഗോലോക വൃന്ദാവനം. ആ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഇരുളടഞ്ഞ വഴിയല്ല, നിറഞ്ഞ നിത്യ പ്രശാന്തമായ, സുന്ദരമായ, പ്രകാശം ചൊരിയുന്ന, പ്രഭ ചൊരിയുന്ന സുന്ദരമായ ഒരു ഗ്രഹം ഉണ്ട്. അവിടെ രാധാറാണിയും കൃഷ്ണനും രാധാകൃഷ്ണന്മാരും ഗോപികാമാരും ഗോപന്മാരും എല്ലാവരും അനന്തമായി അനശ്വരമായി വാണൊരുളുന്ന ഒരു ലോകമുണ്ട്. ആ ലോകത്തിലാണ് നമുക്ക് അനശ്വരമായ ആനന്ദം കുടികൊള്ളുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിൽ ഏത് വേണം നമുക്ക്? ഏതാ വേണ്ട മാതാജി, ശാലിനി മാതാജി? ഗോലോകം. അപ്പൊ ആ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കണം, വേണ്ടേ? ആ കൊച്ചു കൊച്ചു പരിശ്രമങ്ങളെ വിളിക്കുന്ന ചുരുങ്ങിയ പേരാണ് ഭക്തിയുത ഭഗവത് സേവനം, അല്ലേ? ആ ഭക്തിയുത ഭഗവത് സേവനത്തിലൂടെ നമ്മുടെ ആചാര്യൻ പറയുന്നു, ഹിസ് ഡിവൈൻ ഗ്രേസ് അഭയ ശരണാരവിന്ദ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പറയുന്നു, നിങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട. എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ശ്രവണം കീർത്തനം വിഷ്ണു, സ്മരണം പാദസേവനം, അർച്ചനം വന്ദനം ദാസ്യം, സഖ്യം ആത്മനിവേദനം. നിങ്ങൾ കേട്ടാൽ മതി. നിങ്ങൾ കീർത്തനം, രാജീവലോചന പ്രഭു കീർത്തനം ചെയ്യുന്ന, മറ്റ് ആളുകൾ കീർത്തനം ചെയ്യുന്നത്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സ്തുതിച്ച് പാടുന്ന കീർത്തനങ്ങൾ കേട്ടാൽ മതി. ആ സ്മരണയുണ്ടായാൽ മതി. ആ തൃപ്പാദങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ പാദസേവനം ചെയ്താൽ മതി, അല്ലേ? നമുക്കെല്ലാം ഭഗവാന് കൊടുത്താൽ മതി. ആ കൊടുക്കുന്നത് ഒരു തുള്ളി വെള്ളം, ഒരു പുഷ്പം, അല്ലേ, ഒരു ഫലം നിങ്ങൾ ആ തൃപ്പാദങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അദ്വൈതമായ ഭക്തി ഭഗവാൻ തരുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എല്ലാവരും ഒത്തുചേരുന്നത്. എന്തിനാണ്? സർവരെയും ആകർഷിക്കുന്ന സർവാകർഷകനായ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നത്, അല്ലേ? നമ്മളിവിടെ മമ്മൂട്ടി മോഹൻലാലിനെ കുറിച്ച് പറയാനല്ല ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മളിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് സർവാകർഷകനായ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനാണ്. ആ കേൾക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഭക്തിയുടെ മുന്നിൽ എന്തില്ല? ജാതിയില്ല, മതമില്ല, ഭാഷയില്ല, നിറങ്ങളില്ല, കറുപ്പ് വെളുപ്പ് ദ്വന്ദ്ങ്ങളില്ല, ഒന്നുമില്ല. അവിടെ എന്താണ് വേണ്ടത്? നമുക്ക് പരിശുദ്ധമായ, പരിപാവനമായ, ചെമ്പകപ്പൂവിന്റെ നൈർമല്യത്തോട് കൂടിയുള്ള പരിശുദ്ധ ഭക്തിയാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനോട് വേണ്ടത്. അങ്ങനെ പരിശുദ്ധ ഭക്തി വേണമെന്നുള്ള ആ ആളുകളുടെ ഏറ്റവും സുന്ദരമായ ഒരു കഥയാണ് ആരുടെ? കനകദാസൻ, അല്ലേ? കനകദാസന്റെ കഥ എവിടെയുള്ളതാണ്? ഉടുപ്പി ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രം. ആ ഉടുപ്പി ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രം പണി കഴിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രഹം പണിയുമ്പോൾ നമ്മൾ വിളിക്കും, തത്വശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെ വിളിക്കും, ഇല്ലേ? അവര് അതിൽ പ്രഗജ്ഞമുള്ളവരാണ്, പ്രാവീണ്യമുള്ളവരാണ്, പരിശീലനം സിദ്ധിച്ചവരാണ്. അത്തരത്തിൽ
ലോകപ്രസിദ്ധമായ അല്ലെങ്കിൽ ഭാരതത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ആചാര്യനായിരുന്നു മാധ്വാചാര്യൻ. മാധ്വാചാര്യൻ. അപ്പൊ ആ മാധ്വാചാര്യൻ കണക്ക് വെച്ച് തത്വശാസ്ത്ര പ്രകാരം കുറ്റിയടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ 4 ദിക്കുകളുടെ ദിശകളും നോക്കി എല്ലാം നോക്കി കുറ്റിയടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്ഥാനത്ത് ഒരു ഗ്രഹമോ ഒരു അമ്പലമോ ഒരു കെട്ടിടമോ പണിതു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശാശ്വതമായിട്ട് അവിടെ നിലകൊള്ളും എന്നാണ് പരമമായ വിശ്വാസം, സത്യം. അങ്ങനെ ആ ഉടുപ്പിയിലുള്ള അന്നുകാലത്തുള്ള ജനങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി ഒരു അമ്പലം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന് പണിതു. ആ അമ്പലത്തില് ഭഗവാന്റെ അതിസുന്ദരമായ അതീവ ഭംഗിയുള്ള മനോഹരമായ ഒരു വിഗ്രഹം അവിടെ പണി കഴിപ്പിച്ചു. അവിടെ എല്ലാവിധ ശാസ്ത്ര വിധി സമ്പ്രദായങ്ങൾ പ്രകാരം അത് അവിടെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പുണ്യാഹങ്ങളും പുഷ്പങ്ങളും വർണ്ണമാല്യങ്ങളും സുന്ദരങ്ങളായ ഗാനങ്ങളും മാധുര്യങ്ങളായ പലഹാരങ്ങളും മധുരപലഹാരങ്ങളും എല്ലാം നൃത്തങ്ങളും അതുപോലെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കീർത്തനങ്ങളും എല്ലാം കൊണ്ട് വിപരീതമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ആ ഉലകനായകന്റെ ആ വിഗ്രഹം അവിടെ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ സ്ഥാപിച്ചു. ആ ഉടുപ്പി ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രത്തിൽ മണിയടികളെല്ലാം തുടങ്ങി, ശംഖുനാഥം മുഴുകിത്തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ജനങ്ങളെല്ലാവരും അത് അറിഞ്ഞു, പരിസരവാസികളും എല്ലാവരും അറിഞ്ഞു. എല്ലാവരും ദൈനംദിനം ആ അമ്പലത്തിലെ ഭഗവാനെ കാണുന്നതിന് വേണ്ടി അവിടെ എത്തി. അങ്ങനെ വന്നവരിൽ കൂടുതൽ ആളുകളും ബ്രാഹ്മണരും അതുപോലെ തുടങ്ങിയുള്ള ഉന്നത കുലജാതരായിരുന്നു. അന്നത്തെ കാലം 500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൽ നടമാടിയിരുന്നിട്ടുള്ള ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് ഭഗവാൻ ഒരിടത്തും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ സത്യങ്ങളെല്ലാം ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ച് ഞങ്ങൾ പറയുന്ന സത്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നടപ്പാക്കേണ്ട നീതി, ഇവിടെ നടപ്പാക്കേണ്ട ന്യായം എന്ന് പറഞ്ഞ കുറച്ച് ഒരു പിടി വരുന്ന ബ്രാഹ്മണന്മാരും അന്നത്തെ ഉന്നത സവർണ മേധാവി ജന്മി തമ്പുരാക്കന്മാരും അതിന്റെ അധികാരികളായി അവിടെ വാണരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ എല്ലാ നാനാ ജാതി മതസ്ഥർക്കും വന്ന് ആരാധിക്കേണ്ട എല്ലാവരുടെയും പ്രാണപ്രയസിയായിട്ടുള്ള പ്രാണനാഥനായിട്ടുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ ഒരു നോക്ക് കാണുന്നതിന് വേണ്ടി ആ കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ആട്ടിടയൻ, കന്നുകാലികളെയും ആടുകളെയും മേച്ചു നടന്നിരുന്ന ഒരു ആട്ടിടയന്റെ പേരാണ് കനകദാസ്. അവൻ ചണ്ടാളകുലത്തിൽ പിറന്നു എന്നൊരു തെറ്റു മാത്രമേ അവൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ആ ചണ്ടാളകുലത്തിൽ പിറന്ന ആ കനകദാസ് എന്ന് പറയുന്ന യുവകോമളനായ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഈ അമ്പലത്തിന്റെ എല്ലാവിധ വർണ്ണങ്ങളും അതിന്റെ ആകാര ഭംഗിയും കെട്ടിടത്തിന്റെ ഭംഗിയും എല്ലാം കണ്ടു. പക്ഷേ അവിടെ കുടിയിരുത്തിയിട്ടുള്ള ഇത്രയും മനോഹരമായ ഈ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ മുഖം ഒന്ന് ദർശിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തന്റെ കുട്ടിക്കാലം തൊട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം, ആ ആഗ്രഹം ഒന്ന് നിറവേറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി അവൻ പല ആളുകളോടും ചോദിച്ചു. പക്ഷെ അവരെല്ലാവരും പറഞ്ഞു, നീ ചണ്ടാളക്കുലത്തിൽ പ്രഥമനല്ലേ, നിന്നെ കാണാൻ ഭംഗിയില്ല, നീ കറുത്തവനല്ലേ, അതുകൊണ്ട് നീ അമ്പലത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്താവും? അശുദ്ധമാവും. പുണ്യാഹം തെളിക്കേണ്ട വരും അല്ലേ? അശുദ്ധി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ? പുണ്യാഹം തെളിക്കും. അപ്പൊ ശുദ്ധിയായി എന്നുള്ളതാണ് ആചാരം, വെപ്പ്. അങ്ങനെ ഈ യുവകോമളനായ കനകദാസ് കാണാൻ ഭംഗിയിലും അവന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ നാടിയിടിപ്പിൽ, അവന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ താളങ്ങളിൽ, അവന്റെ മനസ്സിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ച സുന്ദരമായ കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ആ വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുഖം കാണാൻ വേണ്ടി അവൻ നിത്യം ദൈനംദിനം കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവന് ആ അമ്പലത്തിന്റെ ഉള്ളിലെ കൃഷ്ണനെ കാണാൻ അതിയായ മോഹം. ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ ഇവിടൊക്കെ നടക്കുന്ന വേലകളെ പോലെ കൊട്ടും മേളക്കാരും കൊട്ടുകാരും കൊമ്പുവിളിക്കാരും എല്ലാവരും അവരുടെ കർമ്മം നിർവഹിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വിശ്രമിക്കാണ് അമ്പലത്തിന്റെ ഉള്ളില്. അവിടെ പൂണൂരിട്ടവരുണ്ട്, കുടന്തൻ വയറന്മാരുണ്ട്, എല്ലാവരും ഉണ്ട്. അവരൊക്കെ പതുക്കെ പതുക്കെ കൂർക്കം വലിച്ചിങ്ങനെ ഉറങ്ങുന്നു. ഈ സമയം തക്കം നോക്കി പതുക്കെ ഭഗവാനെ കാണാനുള്ള ആഗ്രഹത്തോടുകൂടി, ലാഞ്ചനയോടുകൂടി ഈ കനകദാസ് എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ ആ അമ്പലത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പതുക്കെ കയറി വന്ന് ഭഗവാനെ കാണാൻ നോക്കുന്ന സമയത്താണ് ഏതോ ഒരു ഇലത്താളം പെട്ടെന്ന് വീണു. ഡിം എന്ന ശബ്ദം. ആ കേട്ട പാടെ
ബ്രാഹ്മണന്മാരും അവിടെ കിടന്നിരുന്ന ആളുകളും എല്ലാം പെട്ടെന്ന് ഞെട്ടി എണീറ്റു നോക്കുമ്പോ ഒരു കറുത്ത രൂപം നിൽക്കുന്നു. അവർ വിചാരിച്ചു പ്രേതമാകുമോ എന്ന്. പക്ഷേ അവർ ലൈറ്റ് എല്ലാം വിട്ടു നോക്കിയ പിന്നെ ഒരു കറുത്തവൻ നിൽക്കുന്നു. ഇതാ നിൽക്കുന്ന ഒരു ചണ്ടാളൻ, അവനെ പിടിക്കടാ എന്ന് പറഞ്ഞു. എല്ലാവരും വട്ടം വിട്ട് അവനെ പിടിച്ചു. അവനെ പിടിച്ച് വലിച്ച് ഇടച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് അമ്പലത്തിന്റെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. അവന്റെ തലയ്ക്കടിച്ചു, കാലുമടിച്ചു, കൈമടിച്ചു, കണ്ണിലടിച്ചു, എല്ലായിടത്തും അടിച്ചു. അടി കിട്ടുമ്പോഴെല്ലാം കനകദാസ് കരഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നു. ഭഗവാനെ, നിന്നെ ഒരു നോക്ക് കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയല്ല ഞാൻ വന്നത്. അമ്പലത്തിലെ കിണ്ടിയോ, അമ്പലത്തിലെ വിളക്കോ, അമ്പലത്തിലെ സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളോ ഇന്നെല്ലാം കട്ടുമുടിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്ന പോലെ കട്ടുമുടിക്കാൻ വന്നതല്ല ഞാനൊന്ന് ഭഗവാനെ കാണാൻ വന്നതാണ്. ആ ഭഗവാന്റെ സുന്ദര കോമളമായ നേർമല്യമായ ആ സുന്ദരമായ ചുണ്ടും മുഖവും മൂക്കും കണ്ണും കാലും ഒന്ന് സ്പർശിക്കാൻ എനിക്ക് നോക്കാൻ കഴിയുമോ? അന്ന് എൻ്റെ അതിപുരാതനമായ ഒരു കുട്ടിക്കാലം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. കുട്ടിക്കാലം തുടങ്ങിയുള്ള എൻ്റെ കൊച്ചു ഓർമ്മകളെ പൂവണിയിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ദിനം ഞാൻ വന്നു, കണ്ടു. പക്ഷേ എന്നെ അതിയായി കാണാൻ അനുവദിച്ചില്ല. അവരെല്ലാവരും ബലമായി പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി കനകദാസനെ. അങ്ങനെ അവിടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു മരത്തിന്റെ കമ്പിൽ കെട്ടിവെച്ചു. ആ മരത്തിൽ കെട്ടിവെച്ചിട്ട് അവനെ വെറുതെ വിട്ടില്ല. അവരെന്ത് ചെയ്തു? അവനെ അടിച്ച് നാശാക്കി. ആ നാശാക്കിയ സമയത്ത് അവന്റെ തലയിൽ നിന്നും ചോരങ്ങനെ വാർന്നൊലിക്കുന്നു. കണ്ണിൽ നിന്നും ചൂടുള്ള കണ്ണുനീർ ഇങ്ങനെ ഒഴുകി വരുന്നു. കാതിൽ നിന്നെല്ലാം ചുടുചോര വരുന്നു. വായിൽ നിന്നും ചോര വരുന്നു. എല്ലാം കണ്ടവൻ പറഞ്ഞു, ഇനി എന്നെ അടിക്കല്ലേ, ഞാൻ മരിച്ചു പോകും എന്നല്ല അവൻ പറഞ്ഞത്. അവൻ ആ സമയത്ത് എല്ലാം സഹനത്തിന്റെ മൂർത്തിഭാവമായി, ക്ഷമയുടെയും പരിശ്രമത്തിന്റെയും മൂർത്തിഭാവമായ കനകദാസ് ഭഗവാനെ വിളിച്ചു. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു, നീ വേഗം വരിക. അല്ലേ കൃഷ്ണ അപ്പൊ ആ വേദന കൊണ്ട് ഭഗവാൻ എങ്ങനെ ചുടു കണ്ണീര് വാർന്നൊഴുകി കനകദാസിന്റെ വിളി കേട്ടപ്പോൾ എവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ എവിടെ? ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലെ രാധാറാണിയും ഗോപികാമാരും ഗോപന്മാരുമായി കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഭഗവാൻ, എന്റെ ഭക്തൻ ഹൃദയം കൊണ്ട് നമ്പൂര് കൊണ്ട് അവൻ വേദന കൊണ്ട് പുളകി വിളിക്കുന്നു, എനിക്ക് വേഗം അവിടേക്ക് എത്തണം. ഭഗവാൻ അവിടേക്ക് എത്തി. ഭഗവാൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തു. എന്റെ ദർശനം കനകദാസ് കാണിച്ചു കൊടുത്തു. വിഗ്രഹം വിഗ്രഹം എന്ത് ചെയ്തു? കിഴക്ക് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള നിയമാവലികളും കാണിച്ച് മാധവാചാര്യർ പ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയ ആ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ആ വിഗ്രഹം അവിടെ നിന്നും പതുക്കെ ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞ് പടിഞ്ഞാറോട്ട് ആർക്ക് ദർശനം കൊടുത്തു? കനകദാസൻ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ കറുത്തവന്റെ കൂടെയാണോ, വെളുത്തവന്റെ കൂടെയാണോ, ഭക്തിയുള്ളവന്റെ കൂടെയാണോ, ഭക്തി ഇല്ലാത്തവന്റെ കൂടെയാണോ? ഭഗവാന് അങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യാസം ഇല്ല. വ്യത്യാസം ഉണ്ടാക്കിയത് ആരാണ്? മനുഷ്യരാണ്, പരമാത്മാവല്ല. ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്ന ആ ഭഗവാന്റെ പരമാത്മാവിന്റെ ആ വിഗ്രഹത്തെ തട്ടിയുണർത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഹൃദയത്തോടുകൂടി, ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വരണം. ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹത്തിൽ വെക്കുമ്പോ, ഏതാ ഭഗവാനെ നീ കുടിച്ചോ, കണ്ണാ ഉണ്ണിക്കണ്ണ എന്ന് കുടിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ അവൻ കുടിക്കും. അല്ല, ആ ഗ്ലാസ് നമ്മളെ ദേഷ്യത്തോടു കൂടി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഉണ്ണി കുടിക്കില്ല, ഒരിക്കലും. അല്ലേ? കുടിക്കില്ല അവൻ. പക്ഷെ അവനെ മകനായിട്ടും നമ്മുടെ ഭർത്താവായിട്ടും കാമുകനായിട്ടും ആരുമായിട്ടും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാം. പക്ഷെ ആ കൊടുക്കുന്ന നമ്മുടെ ഭാവമുണ്ടല്ലോ, ആ ഭാവം എന്തായിരിക്കണം? ആ ഭാവം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് പ്രേമത്തോടു കൂടിയാവണം. ആ പ്രേമഭാവത്തോടു കൂടി നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്നാണ് നമ്മുടെ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശീല പ്രതിപാദര് അടുത്തത് പറയുന്നത്. അസംഭൂത എന്ന സംസ്കൃത പദം സ്വതന്ത്രമായ നിലനിൽപ്പില്ലാത്തവരെ കുറിക്കുന്നു. സ്വതന്ത്രമായ നിലനിൽപ്പ് നമുക്ക് വേണം, അതില്ലാത്തവരെയാണ് അസംഭൂത എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി സമ്പൂർണ്ണ സ്വതന്ത്ര നിരപേക്ഷ സത്യമായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് സംഭൂതി.
അപ്പൊ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാരാണ്? മാതാജി, മാതാജി, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാരാണ്? പറയൂ. പറയില്ലേ? പറയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് പറ്റില്ല, ഇമ്പോസിഷൻ ഡൗട്ടാ. ആരാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ. കാരണം മാതാജി വേലിക്കരികിലുള്ള പൂ പൊട്ടിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് ആർക്ക് വയ്ക്കാനാണ്? ആർക്ക് വയ്ക്കാനാ? കണ്ണന് വെക്കാനല്ലേ? അപ്പൊ കിണന് അല്ല, കണ്ണന് വെക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളത് പൊട്ടിച്ചു കൊണ്ടിരുമ്പോ ഭഗവാൻ അതെന്ത് ചെയ്യും? അത് കാണും അല്ലേ? അത് കാണുന്ന ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? മാതാജി എന്ത് ചെയ്യും? അനുഗ്രഹിക്കും അല്ലേ? ഏത് സമയത്താണ് ഇത് അനുഗ്രഹം കിട്ടുക? ഇപ്പൊ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്ന പുഷ്പം വീടുകളിൽ നിന്ന് പറിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നത് ആര് കാണാനുണ്ട്? തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിലെ മേരിക്കുട്ടി ചേച്ചി കണ്ടിട്ട് കാര്യമില്ല, കണ്ടാലും കണ്ടില്ലെങ്കിലും കാര്യമില്ല. പക്ഷെ ആര് കാണും? ഭഗവാൻ കാണും. ആ കാണുന്ന ഭഗവാൻ നിരന്തരം എന്റെ തൃപ്പാദങ്ങളിൽ വെക്കാനുള്ള പുഷ്പം കൊണ്ടുവരുന്ന ആ മാതാജിയെ ഓർക്കും. ഏത് സമയത്ത്? അന്ധകാലേ മേഘം. ഏത് സമയം? മരണസമയം അല്ലേ? സ്മരൺമുക്തേ കളേവരം. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ആരുടെ ഓർമ്മ വരണം? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ആ ദിവ്യമായ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ നമ്മുടെ മനസ്സിന് പൂദാനം പറയുന്ന പോലെ കളിക്കണം. ആ കളിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നിരന്തരം ഇങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. അവനെ കുറിച്ച് ഓർമ്മ മാത്രം വളർന്നു. നമ്മുടെ മനസ്സിൽ സുന്ദരിയായ ഭാര്യയെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മ 24 മണിക്കൂർ വന്നാൽ ഭാര്യ തള്ളി പറയും. അതാണ് ആർക്കുണ്ടായത്? രത്നാകരൻ ഉണ്ടായത്. രത്നാകരൻ മോഷണം നടത്തി, കൊലപാതകം നടത്തി, ഗൂഢാലോചന നടത്തി, വഴിയെ പോകുന്ന എല്ലാ ഋഷിമാരെയും പിടിച്ചു പറിച്ചു. അതിൽ നിന്ന് സ്വർണം കിട്ടി, വെള്ളി കിട്ടി, അങ്ങനെ എല്ലാം കിട്ടി. അങ്ങനെ അവരെല്ലാം സ്വർണം പോറ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ ആ സ്വർണങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി ഭാര്യയ്ക്ക് കൊടുത്തു. ഭാര്യയ്ക്കും കുട്ടികളും അതുകൊണ്ട് അവർ കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ നാരദമുനിയും അഗസ്ത്യമുനിയും പർവ്വതമുനിയും തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഋഷിശ്രേഷ്ഠന്മാർ, ആ ഋഷിശ്രേഷ്ഠന്മാർ ഇതിങ്ങനെ പോവുകയാണ്. അങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ച് ആ വനമേഖലയിലൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ മുന്നിലേക്ക് ഒരാൾ എടുത്തു ചാടി. ആരാണ് ചാടിയ ആള്? രത്നാകരൻ. ആ ചാടിയ ആളുടെ കയ്യിൽ ഒരു കടാരി ഉണ്ടായിരുന്നു. അയാൾ പറഞ്ഞു, രത്നാകരൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നിങ്ങളുടെ കൈവശമുള്ള ഭാണ്ഡക്കെട്ടുകളെല്ലാം എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് നീക്കി വെക്കി അഴിച്ച് എനിക്ക് തരൂ. അപ്പൊ അഴിച്ചു തരാൻ പറഞ്ഞപ്പോ അവരെല്ലാവരും പറഞ്ഞു, ഹേ മനുഷ്യ, നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ആവശ്യമുണ്ടല്ലോ, നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം, ആ ആവശ്യത്തിന് ഉതകുന്ന തരത്തിലുള്ള രത്നങ്ങളോ പവിഴങ്ങളോ സ്വർണങ്ങളോ പണമോ ഒന്നും ഞങ്ങളുടെ ഇല്ല. പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള പവിഴത്തിനേക്കാളും രത്നത്തിനേക്കാളും സ്വർണത്തിനേക്കാളും വിലമതിപ്പുള്ള സാധനം നിനക്ക് വേണോ? എനിക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ്, നീ ചെയ്യുന്ന ഈ കർമ്മമുണ്ടല്ലോ, ഈ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ഇതുമായിട്ട് വിറ്റ് ചെലവഴിക്കുന്ന നിന്റെ ഭാര്യ ആഹാരം കഴിക്കുന്നു. അവര് ദം ബിരിയാണി എന്നല്ല അന്ന് കഴിച്ചത്. അന്ന് അത് വിറ്റ് കിട്ടുന്ന അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ദം ബിരിയാണി അവർ കഴിച്ചു. ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ദം ബിരിയാണി നമ്മൾ ഇന്ന് കഴിക്കുന്നു, കുഴിമന്തിയൊക്കെ കഴിക്കുന്നു. അത് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ. പക്ഷെ അന്ന് കഴിച്ചു. എന്നിട്ട് ചോക്കി, നീ പോയിട്ട് ഭാര്യയോട് ചോക്കി, ഈ കർമ്മഫലം ഞാൻ ഈ കളവ് ചെയ്യുന്നു, കൊലപാതകം ചെയ്യുന്നു, തട്ടിപ്പറിക്കുന്നു, ഇതിന് നിങ്ങൾ ആ കർമ്മഫലത്തിൽ നിങ്ങൾക്കും കൂടി ആ ഫലം നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കൂ. ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ഭാര്യ പറഞ്ഞു, മനുഷ്യ, നിങ്ങൾ സംഭവം ഭാര്യയെയും കുട്ടികളെയും നോക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്വം നിങ്ങളുടെയാണ്. നിങ്ങൾ കട്ടും പിടിച്ചു പറിച്ചും തെറ്റായ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്ന സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നു, ഞങ്ങൾ കഴിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ ആ കർമ്മഫലത്തിലൊന്നും ഞങ്ങൾ ഉത്തരവാദികളല്ല. ഇത് കേട്ട വഴിക്ക് രത്നാകരന്റെ മനസ്സ് എന്തുന്നാ പറയാ, ഒരു കൊടുങ്കാറ്റ് വെടിവെട്ടും ആകെ വന്ന പോലെ രത്നാകരൻ സ്തംഭനായി അല്ലേ, ഇങ്ങനെ അന്താളിച്ചു നിന്നു. എന്താ ഇനിയിപ്പോ ചെയ്യാ? അപ്പൊ നോക്കി, ഇനി ഭാര്യ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, മകൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ഇനി നമുക്ക് ആ ഋഷിമാരെ എത്തിക്കാൻ പോവാന്ന് വെച്ച് അവര് ഋഷിമാരെ എത്തിക്കെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്റെ ഭാര്യ മക്കളും പറഞ്ഞു, അല്ലയോ മുനി ശ്രേഷ്ഠന്മാരെ, എന്റെ മക്കളും ഭാര്യയും പറഞ്ഞു, എന്ത് പറഞ്ഞു? ഈ പാപകർമ്മങ്ങളൊന്നും എനിക്കെടുക്കാൻ പറ്റില്ല, അത് നിങ്ങളെ ഏറ്റെടുത്തോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു.
അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, നിനക്ക് എന്താ അറിയാം, നിനക്ക് വല്ല കുലതൊഴിലറിയോ? എനിക്ക് കുലതൊഴിലറിയാം. എന്താണ്? എനിക്ക് ആളുകളെ കൊല്ലാൻ അറിയാം, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ കുലതൊഴിലൊന്നും എനിക്കറിയാം. അന്ന് അതെങ്കിൽ അത് നീ അറിഞ്ഞാൽ മതി. സംസ്കൃതത്തിലെ പദം കൊല്ലുക, അവരെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ കൊല്ലുക എന്നാണ് സംസ്കൃതത്തിലെ അർത്ഥം. പക്ഷെ അന്നൊരു കാര്യം ചെയ്യും, നീ അതാ പറഞ്ഞിരുന്നാ മതി, നിനക്കറിയുന്നത് നീ പറഞ്ഞോ. വേറെ വേദങ്ങളോ ഇതിഹാസങ്ങളോ പുരാണങ്ങളോ വേദോപനിഷത്തുകളോ ഒന്നല്ല അവര് അന്ന് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തവനെ. നീ ഒരു മര 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 എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അവൻ അത് അത് അവൻ അനുസരിച്ചിട്ടാ. നമ്മളോട് കൈയടിക്കാൻ പറഞ്ഞു, നമ്മള് ഒന്ന് ശ്ലോകം പറയാൻ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ രത്നാകരൻ എന്ത് ചെയ്തു? രത്നാകരൻ അത് അനുസരിച്ചു. കാരണം എന്താ? പാടനുസരിച്ചു. അവൻ അനുസരിച്ച് ഇത് പറഞ്ഞ് എന്തായി? രാമ 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 എന്നായി. അങ്ങനെ രാമരാമ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഇടിവെട്ടും മഴയും മഞ്ഞും കാറ്റും വെയിലും മാനുകളും ആനകളും സിംഹങ്ങളും കടുവകളും അങ്ങനെയുള്ള ജീവികളെല്ലാം പാമ്പുകളും എല്ലാം ഇടഞ്ഞൊക്കെ പോയി. വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു, കൊല്ലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. നോക്കുമ്പോൾ അതൊരു കുറ്റായി മാറി. ആളുകൾ പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നു രാമ 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 എന്ന് കഥകൾ മന്ത്രം ചൊല്ലുന്നത് കേൾക്കുന്നു. ആ മന്ത്രത്തിൽ നിന്നും പിന്നെ ആ കുട്ടികൾ മാറി ഉണ്ടായതാണ് ആര്? വാൽമീകി. ആ വാൽമീകിയാണ് പിന്നീട് ആരുടെ? രാമായണം എഴുതിയത്. ആ രാമായണം എഴുതിയിട്ട് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാ ചരാചരങ്ങളെയും എല്ലാവരെയും കുറിച്ച് എഴുതി. രാമനും സീതയും ലക്ഷ്മണന്മാരും ഹനുമാനും അങ്ങനെ തുടങ്ങി നമ്മൾ ആ രാമായണ കഥയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതിൽ ഒരുപാട് ത്യാഗങ്ങൾ സഹിച്ച ആളുകളുണ്ട്. ഓരോ കഥാപാത്രങ്ങളിൽ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ അതിലേറ്റവും കൂടുതൽ കുടില ബുദ്ധിയോടുകൂടി ഒരു മനുഷ്യനെ തോക്ക് കൊണ്ട് വെടിവെച്ച് കൊല്ലുന്നതിനേക്കാൾ പകരം നാക്കുകൊണ്ട് വെടിവെച്ച് കൊന്ന ഒരാളാണ് ആര്? കൂട്ടാളി ഏകരാജാവിന്റെ മകനായിട്ടുള്ള കൈകേയി. ആ കൈകേയിയുടെ കല്യാണം കഴിയുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പ് ശമ്പകരാജ അസുരനായിട്ട് ദശരഥ മഹാരാജാവ് ദേവന്മാർക്ക് വേണ്ടി ഉഗ്രമായിട്ടുള്ള യുദ്ധം ചെയ്യാണ്. ദശരഥ മഹാരാജാവ് ആരുടെ പക്ഷത്തായിരുന്നു? ദേവന്മാരുടെ പക്ഷത്ത്. അങ്ങനെ കൊടുമ്പിരി കൊണ്ട യുദ്ധം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ശംഭാസുരനെ തോൽപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ എളുപ്പമല്ല. ആ അസുരൻ ഇങ്ങനെ ടക് 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 വെച്ചിട്ടാണ് അമ്പകളായി. അവസാനം ദശരഥ മഹാരാജ് ബോധറ്റ് വീണു. ആ ബോധം അച്ചു വീണ സമയത്ത് ആ ദശരഥ മഹാരാജാവിനെ ചികിത്സിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ആരായിട്ട് വന്നു? കൈകേയി ഒരു ഹോം നേഴ്സായിട്ട് വന്നു. അങ്ങനെ വന്ന് ദശരഥ മഹാരാജാവിനെ ശുശ്രൂഷിച്ചു, പരിചരിച്ചു. അങ്ങനെ പരിചരിച്ച് അവരിഷ്ടപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ കൈകേയിനെ വിവാഹം കഴിച്ചു. അപ്പോൾ വിവാഹം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് ആനകളും അതുപോലെ തന്നെ സ്വർണങ്ങളും പവിഴങ്ങളും മുത്തുകളും കൊട്ടാര സദൃശമായ വീടുകളും സ്ത്രീധനമായി കൊടുത്തു. ആ കൊടുക്കണതിൻ്റെ ഒപ്പം ഒരു സാധനത്തെയും കൊടുത്തു. ആ സാധനത്തിന്റെ പേരാണ്. അപ്പൊ ആ ആള് എന്ത് ചെയ്തു? പറഞ്ഞു, ഇവരുടെ ഊണിലും ഉറക്കത്തിലും നിഴലിലും നീ ഒപ്പം ഉണ്ടാവണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അതേപോലെ തന്നെ അനുസരിച്ചു. ഈ സമയത്താണ് നമ്മൾ ഓർക്കണം, നമുക്കൊരു സംഭവം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ബോധച്ചു വീണത് പോലെ അവിടെ ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാനെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ദശരഥ മഹാരാജാവിനാണ്. അങ്ങനെ പട്ടാഭിഷേകം നടക്കാണ്. പിറ്റേ ദിവസം പട്ടാഭിഷേകം. എല്ലാ അയോധ്യയുടെ നഗരവീഥികളും ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളും പട്ടണപ്രദേശങ്ങളും എല്ലാം കൊടിതോരണങ്ങളും വിളക്കുകളും അതുപോലെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കിളികളുടെ ഒച്ചകളും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും എല്ലാം സന്തോഷത്തില് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ദേവന്മാരും ദേവിമാരും ആകാശത്ത് നിന്നും അവര് പുഷ്പവൃഷ്ടി നടത്തി. അല്ലേ? പനിനീരുകളെല്ലാം തെളിച്ചു, ഗംഗാജലം കൊണ്ട് മുക്കി കുളിപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ അയോധ്യ നിവാസികൾ എല്ലാവരും അവര് സന്തോഷത്തിന്റെ കൊടുമുടിയിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇതെല്ലാം കണ്ട് വെളിച്ചം നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് മൂന്നാം നിലയുടെ മുകളിലേക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ പൂനിയായിട്ടുള്ള മന്ദിര കേറി 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 പോയിട്ട് നോക്കുമ്പോ ആ അയോധ്യ നഗരം ആകെ തന്നെ പ്രഭാപൂരിതമായി എല്ലാ വിളക്കുകളും കത്തി നിൽക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും വർണ്ണശബളമായ തോരണങ്ങൾ, കുടിതോരണങ്ങൾ, പക്ഷികളെല്ലാം ഇങ്ങനെ ചിലയ്ക്കുന്നു. എല്ലാവരും സന്തോഷത്തോടെ ഉല്ലാസത്തോടെ യാത്രാമംഗളങ്ങൾ പറയുന്നു, പനിനീർ തെളിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത്
ഒരാള് പതുക്കെ പതുക്കെ ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഏയ് കൈകേയി, നീ എന്തെങ്ങനെ കിടക്കുന്നത്? നാളെ രാമൻ പട്ടാഭിഷേകം കഴിഞ്ഞ് ചക്രവർത്തിയായി അയോധ്യയുടെ രാജകുമാരനായി അവരോധിക്കാൻ വേണ്ടി ദശരഥൻ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ദശരഥ മഹാരാജാവ് ഇത് പറയാൻ വേണ്ടി നിന്നോട് വരും നിന്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക്. അപ്പോ കൗസല്യക്കറിയാം, സുമിത്രക്കറിയാം, പിന്നെ ഇവളോട് പറയണല്ലോ, മൂന്നാമത്തെ ഭാര്യയാണല്ലോ. അപ്പൊ ആ ഭാര്യയുടെ പറയുന്നതിന് വേണ്ടി ദശരഥ മഹാരാജാവ് സന്തോഷത്തില് ഇങ്ങനെ കമ്പിത്തിരി കൂത്തിരി രാത്രി മത്താപ്പ് കത്തിച്ച പോലെ വരുന്നു. അങ്ങനെ വന്ന് ഇനി കൈകേയിയുടെ അടുത്ത് എത്തി. കൈകേയിയോട് പറഞ്ഞു, പ്രിയതമ, നമ്മുടെ പുത്രനായിട്ടുള്ള രാമൻ നാളെ പട്ടാഭിഷേകമാണുണ്ട്. അവനാണ് ഈ അയോധ്യയുടെ കീർത്തിമാനായിട്ടുള്ള രാജകുമാരൻ, രാജാവ്. അവന് പട്ടാഭിഷേകം വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ദശരഥ മഹാരാജാവ് കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കൈകേയി കിടക്കുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ആ കൈകേയി രാജകുമാരി എന്ന പദവി മാറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ ആ ധരിച്ചിരുന്ന വസ്ത്രങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ആടായാഭരണങ്ങളെല്ലാം വലിച്ചെറിഞ്ഞ് ഒരു മുടികളെല്ലാം അങ്ങനെ ഛിന്ന ഭിന്നമായി കിടന്ന് ഒരു അശ്രദ്ധമായി കുളിക്കാതെയോ അല്ലെങ്കിൽ മുടി ചീകാതെയോ പൊട്ടു തൊടാതെയോ എന്തോ ഒരു അമംഗളകരമായ ഒരു ദുശകരം പോലെ കൈകേയിനെ ആര് കണ്ടു? ദശരഥ മഹാരാജാവ് കണ്ടു. എന്താ പ്രിയപത്നി ഇങ്ങനെ? അപ്പൊ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ മഹാരാജൻ, നിങ്ങളുടെ പ്രിയപുത്രൻ രാമൻ നാളെ പട്ടാഭിഷേകം കഴിഞ്ഞ് രാജാവായിട്ട് മാറും അല്ലേ? അന്നൊരു കാര്യം ചെയ്യൂ, ആ സമയം നോക്കൂ. സന്ദർഭാനുസരണമായിട്ട് മന്ത്ര പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, ഇതാണ് സമയം. ഈ സമയത്ത് അടിച്ചാൽ നിന്റെ മകനായിട്ടുള്ള ഭരതൻ നാളെ രാജാവായിട്ട് വരും. നാളെ ഭരതൻ രാജാവായാൽ നീ ഈ രാജകൊട്ടാരത്തിലെ രാജകുമാരിയായിട്ട് വളരുക. എനിക്കും സുഖം അല്ലേ? വാഴയ്ക്ക് നയിക്കുമ്പോ ചീരയ്ക്കും കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അങ്ങനെ മന്ത്രിയും പറഞ്ഞു, എനിക്കും സുഖം കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് നീ ഇപ്പൊ തന്നെ പറയണം. എന്ത് പറയണം? ദശരഥ മഹാരാജാവെന്ന് പറയണം, നിനക്ക് അന്ന് ശംഭാസുരനായിട്ട് യുദ്ധം നടക്കുന്ന സമയത്ത് നീയല്ലേ രക്ഷിച്ചത്? അന്ന് ഈ ദശരഥ മഹാരാജാവ് നിന്നോട് എന്താ പറഞ്ഞ? ഞാൻ 2 വരം നിനക്ക് തരാം. അപ്പൊ നീ പറഞ്ഞല്ലോ, അത് ആ സമയമാകുമ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കാം അല്ലേ? കരുണയിലെ കുമാരനാശന്റെ ആ ഇതിൽ പറയുമ്പോ 2 കൈചരണങ്ങളെല്ലാം അറ്റുകിടക്കുന്ന ആ സ്ത്രീ പറയല്ലോ, എനിക്ക് വരാൻ സമയമായിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്ന പോലെ സമയം സന്ദർഭം വരുമ്പോൾ മാത്രമേ ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഇത് ബ്രഹ്മാസ്ത്രമാണ്. ആ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം പ്രയോഗിക്കേണ്ട സമയത്ത് പ്രയോഗിച്ചാൽ ദശരഥ മഹാരാജാവ് നിനക്ക് സമ്മാനമായി തരും. ആ വരം പറഞ്ഞു, ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ നിങ്ങളുടെ മകനാണ്, ശരി, നാളെ രാജാവാവും പാടില്ല. 1. 2, അവര് കാട്ടിലേക്ക് പോകണം. എത്ര വർഷം? 14 വർഷം കാട്ടിലേക്ക് പോകണം. പിന്നെന്താണ്? കാട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോ ഈ ആടായാഭരണങ്ങളും നല്ല രത്നങ്ങളും പതിച്ച കിരീടൊക്കെ ധരിച്ച് പോകാൻ പറ്റുമോ? പോകാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതൊക്കെ കഴിച്ച് ഇവിടെ വെച്ച് അലമാരിൽ വെച്ചിട്ട് അവർക്ക് എന്ത് കൊടുക്കണം? ആ അലമാരിൽ നിന്ന് ഞാൻ കാവ്യ വസ്ത്രങ്ങൾ തരും. ആ കാവ്യ വസ്ത്രങ്ങൾക്ക് രാമന് കൊടുക്കുക, ലക്ഷ്മണന് കൊടുക്കുക, സീത ഉണ്ടെങ്കിൽ സീതയ്ക്കും കൊടുത്തു. ആ 3 ആൾക്കും കൊടുത്ത് 3 പേരെ എവിടേക്ക് വിടണം? ഇത് കേട്ട അപ്പൊ തന്നെ ദശരഥ മഹാരാജാവ് എന്ത് ചെയ്തു? ബോധരഹിതനായി അവിടെ നിരത്തി. എന്താ അത് പറയുന്നത്? നാളെ തൻ്റെ പ്രിയ പുത്രനായിട്ടുള്ള ശ്രീരാമന്റെ പട്ടാഭിഷേകം നടക്കുന്ന സമയത്ത് മുഹൂർത്തത്തിൽ അയോധ്യ നിവാസികൾ എല്ലാവരും സന്തോഷിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തൻ്റെ പ്രിയ പത്നി പറയുന്നത് കേട്ട് അറ്റാക്ക് വന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ബോധരഹിതനായിട്ട് വീണു. അവിടെ നിന്നും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആൾ എണീറ്റു. പ്രിയ പത്നി, നീ എന്തൊക്കെ പറയാൻ പറ്റും ദശരഥ മഹാരാജ്? അതൊക്കെ കൈകേയിനെ പറഞ്ഞു. ആള് അടങ്ങിയില്ല. ആൾക്ക് ദേഷ്യം കൊണ്ടു. ആര് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത കാരണമാണത്? ചെവിയില് നല്ല റാണിയായിരുന്നു കൈകേയി. ഈ ചെവിയിൽ ഇങ്ങനെ കൂടോത്രണം ചെയ്ത് ആളെന്തായി? അവസാനം ദശരഥ മഹാരാജാവിന്റെ ആ സമനില തെറ്റിച്ചു. ആള് പ്രഷർ, ഷുഗർ, കൊളസ്ട്രോള് എല്ലാം കൂടി ബോധരഹിതനായിട്ട് ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രിയ പുത്രനെ വിളിച്ച് പറയണല്ലോ, ഈ കാര്യം പറയണല്ലോ. അപ്പോൾ കൗസല്യയെ രാമൻ കണ്ടു. അപ്പോൾ കൗസല്യ പുത്രനായിട്ടുള്ള രാമൻ വരുന്ന മന്ദഹാസത്തിൽ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് വരുമ്പോൾ അമ്മ പറഞ്ഞു,
കൗസല്യ പറഞ്ഞു, പുത്ര, നാളെ നീ രാജാവായി പോവാണ്. ആ നാളെ രാജാവായി പട്ടാഭിഷേകം കഴിഞ്ഞ് ഈ അയോധ്യ നഗരവാസികൾക്ക് നീ ധർമ്മത്തിന്റെ പാതയെ വ്യഭിചരിക്കാതെ നിൽക്കുന്ന കുമാരനാണ്. അതുകൊണ്ട് അമ്മ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. സുമിത്രയെ എത്തിച്ചെന്നു. സുമിത്രയും അതുപോലെ തന്നെ പറഞ്ഞ് അനുഗ്രഹിച്ചു. എന്നിട്ട് അച്ഛൻ വിളിച്ചിട്ടില്ലോ. അച്ഛൻ വിളിച്ചപ്പോ സുമന്ത്രനും കൂടിയിട്ട്, സുമന്ത്രൻ ആരാണ്? ദശരഥ മഹാരാജാവിന്റെ മന്ത്രി. ആ മന്ത്രിയും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ മന്ത്രിയും വിളിച്ച് അങ്ങനെ ചെല്ലുമ്പോൾ അച്ഛൻ പറയാണ്, അച്ഛൻ രാമനെ കണ്ടോടുകൂടി, രാമന്റെ ആകാര രൂപ ഭംഗി കണ്ടോടുകൂടി ദശരഥ മഹാരാജാവിന്റെ ഏറ്റവും ഓമനത്വമുള്ള മകനാണ് രാമൻ. ആ രാമന്റെ വരവ് കണ്ടപ്പോൾ നാളെ പട്ടാഭിഷേകം നടത്താൻ വേണ്ടി അണിഞ്ഞ് ഒരുങ്ങി ഇരിക്കുന്ന, മനസ്സിലെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും ഇരിക്കുന്ന ദശരഥ മഹാരാജാവ് പറഞ്ഞു, മകനെ പുത്ര, ഞാൻ നിന്നോടൊരു കാര്യം പറയാം, നീ അത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം. അച്ഛൻ്റെ ആ വാക്കുകൾ നീ കേട്ട് ബോധരഹിതനാവരുത്. അച്ഛൻ പറഞ്ഞോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ദശരഥ മഹാരാജാവ് മകനോട് പറയാണ്, പുത്ര, നീ നാളെ എന്തു വേണം? രാജാവായി ഇവിടെ വാണുരുളാൻ കാണുകയാണ്. എൻ്റെ തീരുമാനമാണ്. 2, നീ കാട്ടിലേക്ക് പോകണം. 3, ഈ വസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം മൂടി വെച്ച്, കാഷായ വസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം ധരിച്ച് നീ എവിടേക്ക് പോകണം? കാട്ടിലേക്ക് പോകണം, വനവാസത്തിനായിട്ട് പോകണം. അപ്പൊ രാമന് കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലായല്ലോ. സത്യത്തിൽ ആരാണ് രാമൻ? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന് മനസ്സിലായി. പക്ഷെ ആശ്രിത വത്സനായിട്ടുള്ള ദശരഥ മഹാരാജാവിന്റെ പുത്രൻ രാമൻ അച്ഛനോട് അത്രയും വാത്സല്യാണ് അല്ലേ? ദശരഥനോടുള്ള വാത്സല്യം അടക്കാനാവാത്തതാണ് അമ്മയോട്, 3 പേരോടുണ്ട്. അപ്പൊ കൈകേകി ഇതൊക്കെ ചെയ്തെങ്കിലും രാമന് ആ ദേഷ്യമൊന്നുമില്ല. നമുക്കാണ് ദേഷ്യം ഉണ്ടാവുക. ഈ എന്താ പപ്പടം വാങ്ങിയെന്ന് നമ്മൾ അല്ലേ? ഒരു പപ്പടം ചോദിച്ചു കൊടുത്തില്ല, ആ ദേഷ്യം അടുത്ത ഞായറാഴ്ച ഞാൻ വരുമ്പോ ചോദിക്കാം, പപ്പടം വളമാൻ വരുമ്പോൾ നീ എന്താ കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച പപ്പടം വളമാഞ്ഞ്, നീ എന്റെ പപ്പടം എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറയുന്ന ദേഷ്യത്തോട് കൂടിയുള്ള നമ്മൾ സമീപിക്കുക. പാവം അവിടെ അതല്ല. അവിടെ ഇത്രയും ഇതുണ്ടായിട്ട് പോലും നിർവികാരനാവാതെ ആ സമയം രാമൻ ഉജ്ജ്വലമായിട്ടുള്ളൊരു യോഗിയെ പോലെ ആ തീരുമാനം ശിരസാ വഹിച്ചു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, രാമന്റെ അമ്മമാരോട് പറഞ്ഞു, കൗസല്യ അമ്മ അച്ഛനെ നന്നായി നോക്കിക്കൊള്ളണം കേട്ടോ. അച്ഛന് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പരിചരണങ്ങളും കൊടുത്ത് പരിപാലിക്കണം. അച്ഛനൊന്നും പറ്റരുത്. ഏതോ ഒരു ദുഷിച്ച സമയത്ത് ആ കൈകേയിക്ക് മന്ത്ര പറഞ്ഞു കൊടുത്തതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടായ ഒരു കാര്യമാണ്. അതൊക്കെ മറക്കാം, ഞങ്ങൾ പോയിക്കോളാം, കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ ആ പോകുന്ന സമയത്ത് ആ രാമനും രാമലക്ഷ്മണന്മാരും സീതാദേവിയും അയോധ്യ നഗരകൊട്ടാരം വിട്ട് അങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് ആ അയോധ്യ നഗരവാസികളും പക്ഷികളും ലതകളും കൊടികളും കൊടിതോരണങ്ങളും മൃഗങ്ങളും മത്സ്യങ്ങളും പക്ഷികളും എല്ലാം നിശബ്ദരായി നടക്കും, ശോകമുഖനായി. ഒരു എനക്കില്ല, ഒരു ആളനക്കില്ല. അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നത് കാരണം എന്താ? അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രിയതമനും പ്രിയനുമായിട്ടുള്ള ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാനെ അവർക്ക് വല്ലാത്ത ആഗ്രഹത്തോടുകൂടി നാളെ പട്ടാഭിഷേകം കഴിഞ്ഞ് രാജാവായി വാണരുളുന്ന ഒരു രാജാവ്, ഞങ്ങളെ ഇഷ്ടത്തോഴൻ ആ കാട്ടിലേക്ക് പോവാണ്. ചിലർ കുളഞ്ഞു വീണ് മരിച്ചു, ചിലവര് ബോധം കെട്ട് വീണു, ചിലർ ഒന്നും മിണ്ടാൻ പറ്റാതെയായി. അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ കാട്ടിലേക്ക്. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട ഒരു ഗുണപാഠമുണ്ട്. എന്താ ഗുണപാഠം? മന്ത്രയെ പോലുള്ള ആളുകള് വന്നിട്ട് കുറച്ച് സത്സംഗങ്ങളിൽ വരും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവര് ക്ലാസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ട് പറയും, പിന്നെ വരില്ല. അവർ എന്തോ അവര് ചില പേർച്ചോ മത്സ്യ മാംസോ എന്തൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം. ഇല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ആ രീതിയിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു തടസ്സം വരാം. അവര് നമ്മൾ കുറെയൊക്കെ തൊട്ട് കുളിച്ച് ജപമാല കഴുത്തിലൊക്കെ ഇട്ട് അണിഞ്ഞ് നല്ല രീതിയിൽ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന അവര് കൂട്ടത്തിൽ കൂടിയിട്ട് പറയുന്നു, ഇപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് കൂട്ടം, ഇപ്പോഴും എവിടേക്ക് പോകണ്ടോന്ന്. അപ്പൊ മന്ത്രം പറഞ്ഞ പോലെ കൈയിലെ ചെവിയിൽ കേട്ട പോലെ നമുക്ക് തോന്നും, ശരിയാണല്ലോ, അവിടെ പോയിട്ട് ഇപ്പൊ എന്ത് കിട്ടുന്നതൊക്കെ. അവിടെ കുറെ കീർത്തന രാജീവിലൊക്കെ പറയും, ചൊല്ലും. നമ്മള് കുറെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ഇവിടെ കുറെ മാതാജിമാര് നൃത്തം ചെയ്യുന്നു, എന്തൊക്കെയാ നടക്കുന്നു. ആ കേട്ട നമ്മള് പിന്നെന്തായി, ശരിയാ എന്നാ നമുക്ക് പോകണ്ടല്ലേ, പോകണ്ട. നമ്മൾ സാരിയൊക്കെ മടക്കി ഇരുന്നു, സീരിയല് കണ്ടു രചിച്ചിരുന്നു. അവസാനം എന്തായി, പ്രായമായി, നമ്മുടെ കൈക്കാലുകളൊക്കെ ചുറ്റി ചുഴിഞ്ഞ് എല്ലാം നാശായി, ഉണ്ടാനും പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിൽ നമ്മളായി. അപ്പോഴാണ് ആര് വരുന്നത്?
യമദൂതന്മാർ യമദൂതന്മാര് യമകിങ്കരന്മാര് വരുന്നു. നമ്മളപ്പോ രാമ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് പറയാനുള്ള നാവ് നമുക്ക് വരുന്നില്ല. കാരണം എന്താ, മന്ദരെ പോലുള്ള ആളുകൾ മുടക്കി സത്സംഗത്തിന് പോകണ്ടാവുന്നത്. അപ്പൊ വരും സത്സംഗത്തിന് വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവുന്നത് അല്ലേ? ഈ മന്ത്രം ചൊല്ലാനുള്ള ഓർമ്മ നമുക്ക് വരുന്നത് ഇതില് വരുമ്പോഴാണ്. ഇതില് വരാതിരുന്നാൽ എന്തുണ്ടാവും? ക്രമേണ മറന്നു പോകും. അപ്പൊ ആർക്ക് എളുപ്പമായി നമ്മളെ കൊണ്ടുപോവാൻ? യമദൂതന്മാർക്ക് എളുപ്പമായിട്ട് അവര് കൊണ്ടുപോകും. അപ്പൊ അവര് കുറെ ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ് ശരീരം അവിടെ കിടന്നുട്ടാ. ശരീരം ആർക്കും വേണ്ടാത്ത ശരീരം, ഭർത്താവിനും വേണ്ട, ഭാര്യയ്ക്കും വേണ്ട, കുട്ടികൾക്കും വേണ്ട, ആർക്കും വേണ്ട, നാത്തൂനും വേണ്ട, അമ്മായിമ്മയ്ക്കും വേണ്ട, ആർക്കും വേണ്ട, കെട്ടിയോരും വേണ്ട. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അപ്പൊ നമ്മൾ ആ കെട്ടിയോനും ആ നാത്തൂനും ആ ബന്ധുമിത്രാദികൾക്കും ആ മകനും വേണ്ടി നമ്മളിപ്പോ സത്സംഗം മുടക്കി അവരാണ് എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രാണനാഥ എന്ന് വിളിച്ച ഭർത്താവിന്റെ പിന്നാലെ ഓടുന്ന നമ്മൾ ആ ഇപ്പുറത്തേക്ക് ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടാവും? ആ നേരത്തെ ഭഗവാൻ ഉണ്ടാവുക. പ്രാണനാഥൻ പറയും, ആ ഐവർമഠത്തിൽ അതിനെ കത്തിച്ച് ഒരു തുണ്ട് ഭസ്മങ്ങൾ തന്നോ, അവിടെ പോയിട്ട് ഏതെങ്കിലും പുഴയിൽ ഞാൻ വലപ്പാട് പുഴയിൽ പോയിട്ട് അത് എറിഞ്ഞു തന്നോളാം. ആര്? അതേസമയം ഈ പ്രാണനാഥൻ എന്ത് ചെയ്യും? എന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ച, എന്റെ മന്ത്രോച്ചാരണം ചെയ്തു, എനിക്ക് പുഷ്പം അർപ്പിച്ച, വേലികളിൽ നിൽക്കുന്ന പുഷ്പങ്ങൾ പറിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് നട്ട ആ അമ്മു മാതാജിയാണ്. ആ അമ്മു മാതാജിയെ ഞാൻ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. ഇനി തിരിച്ചു വരവില്ല. അതാണ് ദേവി ആരാധനയും ഭഗവാന്റെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായുള്ള കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെയും ഭക്തിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. അപ്പൊ ആ വ്യത്യാസമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? അതുകൊണ്ടാണ് രാമനാമം എത്തിക്കുമ്പോ എന്താ പറയുന്നത്? ഒരു സ്വല്പമഭ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ, അല്ലെ മാതാജി? സ്വല്പമഭ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ, അല്ലെ? പുഷ്പം വെച്ചാൽ മതി. ആ 2 നേരം ചെല്ലണം മതി. അപ്പൊ ഭഗവാൻ രക്ഷിച്ചു. അതാണ് ആരുടെ കഥയിലൂടെ പറയുന്നത്? ഇനി കഥ പറയുന്നില്ല. ആരുടെ ഇതിൽ പറയുന്നത്? അജാമിളന്റെ കഥ. അജാമിളന്റെ കഥ അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ കഥകളിലൂടെയൊക്കെ ഒരു ഗുണപാഠം നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ആ ഗുണപാഠത്തിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, 1 കൊല്ലമായി ഞാൻ വന്നിട്ട് നാമം ജപിക്കുന്നു, ഒന്നും നടക്കില്ല. അതുപോലെ ഞാൻ തിരിച്ചു പോവാ. ഇനി എവിടെ സത്സംഗങ്ങളിൽ അവിടേക്ക് പോകും. 1 കൊല്ലം അവിടെയും പോയി, 1 കൊല്ലം ഗുരുവായൂർ പോയി, 1 കൊല്ലം തൃശ്ശൂർ പോയി, 1 കൊല്ലം അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ പോയി. അവസാനം ഒന്നും പഠിച്ചില്ല. ആൾക്ക് മടുത്ത് ആൾ തിരിച്ചു പോയി. ഈ സമയത്ത് ഈ മടുത്തു പോയ ആളെ ആക്രമിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കുറച്ച് ആളുകൾ വന്നപ്പോ ഈ ഹരിനാമ ജപം, അതിന്റെ ജപമാല കഴുത്തിലിട്ട് നമ്മുടെ ജുഗൊക്കെ ഇട്ട് കുറിയൊക്കെ വരച്ച് തിലകം വരച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ പെട്ടെന്ന് ഈ കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. വന്നപ്പോ ഇവനെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന കിങ്കരന്മാരും ഇത് ഓടി ഒളിച്ചു. ആ സമയത്ത് ഈ കുട്ടി ചോദിക്കാണ്, നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നത്? നിങ്ങൾ ആരുടെ ഗുരുവാണ്? ഞാൻ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശീലപ്രഭുപാദരുടെ ഗുരുവാണ്, അല്ല ശിഷ്യനാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഗുരു പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്, ഏത് മന്ത്രം നിങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കുന്നുവോ ആ ഉച്ചരിക്കുന്ന മന്ത്രം ഭഗവാന്റെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ മന്ത്രം മഹാമന്ത്രമാണെങ്കിൽ ഏത് ഭയത്തിൽ നിന്നും നിങ്ങളെ വിമുക്തനാക്കാനുള്ള ഒരു ഉജ്ജ്വലമായ ഒരു ശക്തി ആ മന്ത്രത്തിനുണ്ട്. ആ മന്ത്രമാണ്. എത്ര കൊല്ലായി നിങ്ങൾ ജപിക്കുന്നു? ഞാൻ 3 കൊല്ലായി ജപിക്കുന്നു. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ജപം മാത്രം ഉണ്ടായുള്ളൂ? ജപം മാത്രമേ ഞാൻ ജപിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കിങ്കരന്മാർ നിങ്ങളെ വേട്ടയാടാൻ വന്നപ്പോ എന്നെ കണ്ട മാതൃകയിൽ അവർ ഓടിച്ചത്. അപ്പൊ ഞാനുമുണ്ട് ഇനി നാമം ജപിക്കാൻ. അപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ നാമം ജപിച്ച് 1 മണിക്കൂർ കൊണ്ടോ നമുക്ക് ഫലസിദ്ധി കിട്ടില്ല. 6 മാസം കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിച്ച കാര്യങ്ങൾ നടന്നു എന്ന് വരില്ല. 1 വർഷം, 2 വർഷം, 3 വർഷം, വർഷങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പിടിക്കും പോവും. പക്ഷെ ആ തിരുനാമ ജപത്തിന്റെ ഫലപ്രാപ്തി നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നാണ്? മരണസമയത്ത്. അവിടെ വരും ആര്? സാക്ഷാൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ. ആ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഓടകൊടലും മയിൽപീലിയും കാണാൻ ഇതുപോലെ ഭംഗിയുള്ള ഒരു രൂപം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ വേറെ പകരം വയ്ക്കാനില്ല.
ഉണ്ടോ? ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ വേറെ പകരം വെക്കാൻ ആരുമില്ല. ഉണ്ടോ? ഒരാളുമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെ എല്ലാവരെയും ബ്രഹ്മാവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇങ്ങോട്ട് തുടങ്ങിയ ആളുകളെയെല്ലാം ജീവാത്മാക്കൾ എന്ന് പറയുന്നു. ഒരാളെ മാത്രമേ പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നു. അതാരാണ്? ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ആ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ തൃപ്പാദങ്ങളിൽ നമ്മളെ ഹരിയുടെ നാമം ജപിച്ചു, കീർത്തനം കേട്ടും ശ്രവിച്ചും ആ പാദ ചരണങ്ങളിൽ നമ്മൾക്ക് അർപ്പിക്കുന്ന ഹൃദയാംഗമമായ എല്ലാം അർപ്പിച്ച് ഭഗവാനും ശ്രീമതി രാധാറാണിയും കഴിച്ച പ്രസാദം ഇനിയും കഴിച്ച് നമ്മൾ ആ പ്രസാദത്തിന് നമ്മളെ മുൻജന്മത്തിൽ ചെയ്തു കൂട്ടിയ അപരാധങ്ങളെ കത്തിച്ച് ചാമ്പലാക്കി കളയാനുള്ള പവിത്രമായ മന്ത്രോച്ചാരണ ശക്തി ഏതിനുണ്ട്? ഈ കഴിക്കുന്ന പ്രസാദത്തിൽ. നമുക്കറിയില്ല. 6 മാസം, 1 വർഷം, 3 വർഷം, 6 കൊല്ലം, 1 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് പതുക്കെ ക്രമേണ നമ്മളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ അത് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അറിയാം. അല്ലേ? നമ്മൾ മുന്നേ ആരായിരുന്നു? ചെളിക്കുണ്ടിൽ കഴിഞ്ഞവരായിരുന്നു. ഭർത്താവ് ഒന്ന് തൊട്ടാൽ തെറി പറയും, ഭർത്താവായിട്ട് അടികൂടും, മക്കളെ ചീത്ത പറയും. അങ്ങനെ വിളിച്ചു വന്നിരുന്ന നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും സ്വഭാവം നമ്മൾ തന്നെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് വന്ന് തിരുനാമം ജപിച്ച്, മാല ജപിച്ച്, ഭഗവാന് പുഷ്പങ്ങൾ വെച്ച്, പ്രസാദം കഴിച്ച്, അങ്ങനെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിന് വലിയ മാറ്റം വന്നു. അല്ലേ? ഓരോരുത്തരും സ്വയം നമ്മൾ ഉൾപ്പെടെ ചിന്തിക്കുക. ആ മാറ്റമാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ഭക്തി വേദാന്ത ശ്രീലപ്രഭുപാദം ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കിയത്. ഹിപ്പികളെ ഹാപ്പികളാക്കി. ആര്? കഞ്ചാവും MDMA തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള മാരകമായ ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ കഴിച്ചു നടന്നിരുന്ന ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിലെ ചെറുപ്പക്കാരികൾ, വൃദ്ധന്മാര്, അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ എല്ലാവരെയും എന്താക്കി? ഭഗവാന്റെ ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെ തൃപ്പാദങ്ങളിലേക്ക് അവർക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ആനന്ദിച്ച് ഉല്ലസിച്ച് നൃത്തം ചെയ്ത് താളമേളങ്ങളിലോടുകൂടി ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ആനന്ദം ഇതാണെന്ന് ഭക്തിവേദാന്ത ശ്രീല പ്രഭുപാദൻ ലോകത്തിന് മുമ്പാകെ കാണിച്ചു. അല്ലേ? ലോകം മുഴുവൻ നോക്കൂ, ആനന്ദ നൃത്തത്തിൽ തുള്ളിച്ചാടുകയാണ്. നമ്മളോടൊന്ന് ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? നാണമാകുന്നു, അങ്ങനെ നമ്മൾ പറയും. പക്ഷെ അവരെന്താ? അവര് ഡാൻസ് ചെയ്ത് നൃത്തം ചവിട്ട് താളമേളങ്ങളോടുകൂടി അങ്ങനെ ഡാൻസ് ചെയ്യാണ്. അതാണ് പാശ്ചാത്യ നാട്ടുകാരും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. കാരണം എന്താ? നമ്മൾ പറയും ഞാൻ ശരീരമല്ല. പക്ഷെ നമ്മുടെ മുമ്പാകെ മൂർത്തമായ സാഹചര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചില സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ ശരീരമാണ്, ചില സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ ആത്മാവാണ്. അങ്ങനെ പാടില്ല. നമ്മള് എന്ത് വേണം? നമ്മൾ ആത്മാവാണ്. ഞാൻ കുറി വരച്ച് ഭഗവാന്റെ തൃപ്പാദം വരയ്ക്കുന്നു, അതിന് താഴെ തുളസീദളമാണ്, അത് വരച്ച് ഞാൻ നടക്കും. എന്റെ കഴുത്തിൽ എപ്പോഴും ജപസഞ്ചി ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഉത്തരവാദിത്ത ബോധത്തോടു കൂടിയും അർപ്പണ മനോഭാവത്തോടു കൂടിയും കർമ്മകുശലതയോടുകൂടിയും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് ആരാണോ അവരെയാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹൃദയത്തിനോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച് ആലിംഗനം ചെയ്ത് ഉമ്മ വെച്ച് പരിലാളിച്ച് എന്റെ മകന്റെ പോലെ, എന്റെ കാമുകന്മാരെ പോലെ, ഗോപന്മാരെ പോലെ ഞാൻ എന്റെ ഉള്ളം കയ്യിൽ കൊണ്ട് ഞാൻ നടക്കും. അവർക്ക് വേണ്ടത് ഞാനാണ് ഏറ്റവും. അതാണ് ഭഗവാൻ ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രസ്ഥാനത്തിലുള്ള നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ ജീവാത്മാക്കളോടും പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ തിരുനാമം ജപിക്കുക, നമ്മളെല്ലാവരും തിരുനാമം ജപിക്കുക. സത്സംഗത്തിൽ എന്ത് കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും മുടക്കുകൂടാതെ വരിക. നമ്മുടെ ജയപതാക സ്വാമി ഗുരുമഹാരാജ്, സിദ്ധാർത്ഥ സ്വാമി ഗുരുമഹാരാജ് നടക്കാൻ വയ്യവർക്ക് സന്യാസിമാരാണ്. അവര് പനിയോ നീർവീഴ്ചയോ തണ്ടൽ വേദനയോ എന്ത് വേദനകളുണ്ടെങ്കിലും അവര് പറയും എന്താണ്? ഞങ്ങൾ ശരീരമല്ല. നമുക്ക് തലവേദന വന്നു, കാലുവേദന വന്നു, മുട്ടുവേദന വന്നു, പനി വന്നു, ചുമ വന്നു, കഫക്കെട്ട് വന്നു, നീർവീഴ്ച വന്നു. സത്സംഗത്തിലുണ്ടോ? ഇല്ല. എന്താ വരാത്തത്? ശരീരമാണ്. എന്താ വരാത്തത്? പനി. അല്ലേ? അങ്ങനെ ഒരു സൺഡേ കഴിഞ്ഞാൽ
അടുത്ത സൺഡേ നമ്മൾ ഉണ്ടാവുമോ എന്ന് നമുക്കാർക്കും അറിയില്ല. അത് അറിയുന്ന ഒരാളെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, പരിശുദ്ധനറിയാം. 7 ദിവസമാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ ജീവിതമുള്ളോ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തക്ഷൻ കുത്തി മരിക്കും. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് 100 വർഷം ഇനിയും ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കും. ഒരു സത്സംഗത്തിൽ പനി വന്നു ഞാൻ വന്നില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത സത്സംഗത്തിൽ ഞാൻ ഉജ്ജ്വലമായി വീണ്ടും വരും എന്ന ബോധത്തിനേക്കാൾ ഉപരി അടുത്ത സത്സംഗത്തിലെ അണിഞ്ഞൊരുങ്ങി സാരിയും ഉടുത്ത് പൊട്ടും കുത്തി കറിവിളയും വിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചിലങ്കയും അണിഞ്ഞിന് ചെറിയ പാദസരം വിട്ട് വരുന്ന ആ സമയത്താണ് ഒരു കോളിംഗ് ബെല്ലടിക്കുന്നു. തുറന്നു നോക്കിയപ്പോൾ അമ്മാവന്റെ ചേടത്തിയുടെ ചെറുമകന്റെ കല്യാണം വീട്ടിലേക്ക് പറയാൻ വന്ന ചെറിയ കുട്ടിയും അതിനെ കൈത്താങ്ങായി പിടിച്ച സഹോദരിയുടെ ഭർത്താവിന്റെ മകളും. ചേട്ടനെ വിളിക്കുക, ചേച്ചിയെ വിളിക്കുക, ഞാൻ സത്സംഗത്തിൽ വരട്ടെ പോവാൻ. ഡോറടയ്ക്കൂ, ആ നെത്തിയിലിരിക്കൂ, ഞങ്ങൾ ക്ഷണിക്കാൻ വന്നതാണ്. ആ ക്ഷണം കഴിഞ്ഞ് വർത്തമാനം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മണി 3 സത്സംഗം കഴിഞ്ഞു, എല്ലാം കഴിഞ്ഞു, ആളുകൾ പിരിഞ്ഞു. അങ്ങനെ പാടില്ല കേട്ടോ, അങ്ങനെ പാടില്ല. നമുക്ക് ഈ സത്സംഗമാണ് നമ്മുടെ ശക്തി അല്ലേ പ്രഭു? ഈ സത്സംഗമാണ്, ഈ സത്സംഗത്തിൽ കേൾക്കുന്ന കീർത്തനങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ശക്തി അല്ലേ? ആ ശക്തി കൂട്ടായി നാമജപത്തിലൂടെ അല്ലേ? നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കോ, സുബി മാതാജിക്കോ മംഗളമാതാജിക്കോ ഒരിക്കലും രാജീവലോചന പ്രഭുനോ ആർക്കും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഒറ്റയ്ക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇതുപോലെ നമ്മളെല്ലാവരും ഒന്നിച്ചു വന്ന് എന്ത് കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും ഉണ്ടെങ്കിലും ആ സത്സംഗത്തിലേക്ക് ഓടിപ്പടഞ്ഞ് വന്ന് ചുരിദാറിന്റെ കാല് പച്ചയാവാം, മേലുടുപ്പ് നീലയാവാം, സാരില്ല, ഷാളിട്ടിലും കുഴപ്പമില്ല, വേഗം മുട്ട് കുത്തിയാലും കുഴപ്പമില്ല, കുത്തിയിലും കുഴപ്പമില്ല, വേഗം ആ സത്സംഗത്തിലേക്ക് ഓടിപ്പാടില്ല അല്ലേ? ആശാമാതാജി ഞാൻ വിളിച്ചപ്പോ അടിക്കാറുണ്ട് പ്രഭു, എന്നാലും ഞാൻ വരാം. വന്നൂലോ, ആ വരവാണ് നമുക്ക്. ആ വരവ് എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടിയാലും വന്ന് ഈ കഥകളെല്ലാം കേട്ട് തിരിച്ച് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും? ആ ആനന്ദമുണ്ടല്ലോ. ഈ നാട്ടിലെ എല്ലാവരും അത് ആ ഗന്ധം മണക്കും. ആ നാമജന്മത്തിന്റെ ആ ഗന്ധം, ആ സുഗന്ധം മണക്കുമ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യും? അവര് ചോദിക്കും, ഈ പരിമളം, ഈ സുഗന്ധം എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു? ആ സുഗന്ധം തേടി അവരന്വേഷിച്ച് പരിധി വന്നവരാണ് അമ്മു മാതാജിയും വടി കുത്തി പിടിച്ചു വരുന്ന ഈ മാതാജിയും. അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് ഏറ്റു നടക്കാൻ പറ്റാത്ത മാതാജി ഒരിക്കലും ഹോസ്പിറ്റലിലായി. എന്നിട്ട് പോലും ഈ പരിമളം, ഈ സുഗന്ധം പരന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഭഗവാന്റെ തൃപ്പാദങ്ങളിലെ കഥ കേൾക്കാൻ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാൻ ആ മാതാജിയും എത്തി. അവിടെ പ്രായമുണ്ടോ, നിറമുണ്ടോ? ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഈ സത്സംഗം മുടക്കുകൂടാതെ വരിക, ഈ കീർത്തനം ചെയ്യുക. രാജീവലോചന പ്രഭു കീർത്തനത്തോടുകൂടി നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കാം. ഇത്രയും നേരം നമ്മുടെ ഈ ഈശോപനിഷത്ത് എന്ന ക്ലാസ് കേട്ട് ഇരുന്ന എല്ലാ നമ്മുടെ മാതാജിമാരുടെയും പ്രഭുക്കന്മാരുടെയും പാദങ്ങളില് നമ്മുടെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഇതുകളും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ.